It is 10 years since the beginning of the brutal war in Chechnya. Throughout the war, Moscow has tried to control all reporting of the conflict, and all contact with the people fighting for independence is illegal. Ночью Чечня у муджахидов, днем у этих свиней. Видимость такая, что она такая ситуация. Глубокое подполье, потому что это партизанская война. Видимый враг не так опасен, невидимый враг опасен. Вот поэтому методом будем. Нас нету, но мы везде. Нас не видно, но мы везде будем просматриваться. Today, Russia claims that the Chechen conflict is part of the global war on terror. For the past 3 years, a dispatches team has been attempting to uncover the nature of the predominantly Muslim resistance to the Russians. In the winter of 2003, the team flew into the region. The Russians had begun a peace initiative which centered on a man that we knew. He was high on the list of wanted men which hangs in every airport in Russia. Hamzat Gelayev. Dispatches first met Gelayev when filming with the resistance in the mountains. He led one of the major groups fighting the Russians since the war began. Based high in the mountains and on the run from Russian gunships and troops, his large group led major assaults on Russian bases and checkpoints. The Russians nicknamed him the Black Angel, a tribute to his success in the guerrilla campaign. We sent a message asking to meet him again, and then waited in a town near the Chechen border. A few days later, we got a mobile phone call from inside Chechnya. The team then sat and waited for nearly 4 weeks. In Chechnya, making contact with the resistance is almost impossible. Everywhere, Russian troops are hunting them down. Chechnya is about 50 miles across and just 70 miles from north to south. The Russians have over 100,000 soldiers in the region, 1 for every 6 civilians. Everyone is suspect, particularly men between the age of 12 and 60. Вот с открытыми лицами, когда идут, проверяют, ничего не страшно. Самое страшное, когда в масках. Не знаешь, с каким намерением он пришел. Всю жизнь мы в Астрахань ездили, в Нанчик ездили, через такие посты проходили, через все компьютеры. Нам слова никто не сказал. Я давно Не говорит, ну я, например, дайте что-то поработать, дайте. Я тут не буду. Он же не просто критику смотрит, правильно? Он знает, что он делает. Almost a decade after the Russian army first invaded to prevent Chechnya breaking away, the war is now associated with grand acts of terror inside Russia, such as the Moscow theater siege and, most recently, the school siege in Beslan. In Chechnya itself,
The Russian human rights organization Memorial estimates that out of a population of under 1 million, over 70,000 Chechens have died, with hundreds of thousands more refugees. Over 15,000 Russian troops have also died. Chechens who remain in the capital Grozny live in bombed-out ruins. У меня трудности, чтобы ему кушать, мне не хватает, что ему надо. И за дорогу. И мне очень больно бывает, когда туда езжает. У меня братья умерли. И все солдаты там с автоматом. Не могу даже смотреть. Не, я не понимаю, почему вы снимаете, вот этих больных, ладно, вы снимаете, почему вы не снимаете то, что хотят сказать люди, что идет уничтожение чеченского народа, почему вы это не говорите? Это все равно не покажут по телевизору, и даже в мир не выйдет. Каждый день убивают здесь, всегда, каждый день, по несколько раз. Сколько за сутки гибнете? Описывается, что мы это делаем. Открыли все это. Пока русские отсюда не уберутся, здесь это не закончится. Вообще должны отсюда русские солдаты убраться. Это все, вся эта война, это все на деньгах. Это все вы сделали. Нашими глазами было видно. Здесь не надо никого винить, вы сами виноваты в этом. Зайдите в операционную и посмотрите, что вы делаете. Первый день. Очень хочется, чтобы свобода была. Сын тоже. Suddenly, one night, after waiting 4 weeks, we got another call from the resistance. Алло? У меня проблемы. Какие? Мне пришлось срочно выехать. Поэтому давай, может быть, до твоего отъезда увидимся. Я свяжусь и пришлю человека, может быть, вы поедете, хорошо? Ага. Я еду туда. Куда мы собирались. Да, окей. Then our contact disappeared. We were later told he had been killed by the Russians. So we tried another route to the resistance and the Black Angel, Hamzat Gelayev. The remote Pankivsky Gorge in Georgia, on the mountainous southern border with Chechnya. For years, the Russians have complained about the Georgians allowing Chechens to use the gorge as a base for training both Chechen and later Arab terrorists. We are put in contact with Alman Bakayev, a Chechen fighter, the closest colleague of the Black Angel and an important strategist in the Chechen struggle. В конце ноября последний раз я посылал делегацию в Москву, и они должны были встретиться с Путиным. И последний день он отказался от встречи, и они сослались на то, что выборы должны сначала пройти. Bakayev told us that the Russians had approached the Black Angel and offered to withdraw troops and end the war in return for the betrayal of the leaders of the independence movement. Gelayev had refused and continued fighting. Two months later, Gelayev had died in a battle with the Russians. Хамзат для меня, естественно, была личная трагедия, потому что он был для меня как родной брат. На сегодняшний день те предложения, которые они выдвигают, не устраивают чеченское сопротивление.
И, соответственно, сегодня, наверное, наши условия не устраивают их. Выход они ищут, но не с целью, чтобы остановить войну или сохранить чеченский народ. Просто у них сегодня нет другого выхода. Из-за чеченской войны они потеряли все свои позиции, которые бытность СССР, начиная от влияния в арабских странах и кончая последними странами бывшего Союза, включая ту же Европу. С каждым днем Россия теряет свое влияние в мире, именно или во многом благодаря этой войне. И, конечно, они хотят найти какой-то выход, но этот выход сегодня нас не устраивает. For a moment in the late 1990s, the Chechens had won their independence. The Russians had withdrawn, leaving a country in chaos. But the Chechens were at least free to commemorate their own tragic history at a memorial ceremony on the 54th anniversary of the week in 1944 when Stalin arrested the whole Chechen population and deported them to the middle of Asia. The speaker was Aslam Mashadov, the elected president of Chechnya, recognized by the Russians and even invited to the Kremlin to sign a peace treaty by the Russian president Boris Yeltsin. Chechen independence threatened Russia's control over the rest of the Caucasus, and they moved to find new allies within the country. The man they supported, Ahmed Kadyrov, the most senior religious figure in the country, stood to the right of President Mashadov. Kadyrov was soon to break with him and welcome a new Russian invasion. In 1999, a series of unexplained explosions in Moscow apartment blocks killed almost 200 people and were blamed on the Chechens. The Russian government used them as a pretext for re-invading, using overwhelming force and sending the president on the run. Нам достаточно 30 минут времени, чтобы встретиться двум президентам и остановить это кровопролитие, остановить эту войну, договориться, остановить терроризм, кровь и страдания людей. Но говорить об этом бесполезно. Мои аргументы, то есть мои амбиции заключаются только в одном – гарантии безопасности чеченского народа. И больше ничего. В остальном во всем я готов уступить в пользу России. Но от первого я никогда в жизни не отступлю. Я еще раз повторяю, нет никакого международного терроризма, нет никакого влияния, нет никакой интервенции. Это все выдумки, это ложь, это обман. The elected government retreated into the mountains.
from where Maskhadov began a new guerrilla war. Between 10 and 15,000 fighters began attacking Russian troops and installations. In Grozny, the Russians backed their ally Kadyrov as a new pro-Moscow leader. Later, a referendum and elections were held, which international observers described as deeply flawed. To the independence movement, Kadyrov was a traitor. Хотим или не хотим, Кремль все делает по своему сценарию. Сначала придумали войну, кассетные ракеты, бомбы, войска, оккупация, потом ФСБ, ГРУ, потом геноцид, затем Конституция, затем референдум, теперь выборы. И остановить этих безумцев невозможно. Их можно остановить только силой. И мы это делаем. By May 2004, 6 months after the election, Kadyrov was proudly celebrating the victory of the Soviet Union in the Second World War. The guerrillas got their revenge. Chechens were now killing Chechens. Kadyrov died, along with a number of senior officials. The Russians denounced this as terrorism, and their massive military response splintered the resistance movement. Their leaders began to operate both inside and outside Chechnya. The dispatches team traveled to the Middle East, where some of the leaders are now based, raising money and arms for their fighters. These men live in constant fear of assassination at the hands of the Russian security services. Партизанская война всегда глубокое подполье. И это глубокое подполье больше раздражает эту русскую свинью, чем открытая война. Мы будем вести партизанскую хоть 100 лет. Я не знаю, каким способом можно остановить войну, но я знаю одно, наша цель – идти до конца. Нам надо драться до победы. Иншалла, мы это и будем делать. Никогда по истории никто никому территории без войны не отдавал. Россия еще после развала СССР не была государством, мы уже были как государство. Ельцин тоже сказал, берите суверенитет столько, сколько вы сможете. Мы ее взяли и быстрее русские создали свое государство. А теперь вот они опомнились, вот теперь, если Чечня отойдет, то весь Кавказ отойдет. Иншаллах, весь Кавказ отойдет, и вся Россия развалится. И Россию раздолбают на куски и Европы, и весь остальной мир. Мы тоже часть свою возьмем. The team then got a call from Almen Bakayev, the leader from the Pankisky Gorge. Surprisingly, he was in Paris at the invitation of the French government. He claimed they were exploring the complex relations between the Russian secret police, Arab extremists, and the Chechen war. Bakayev was aware that the Russians had their people everywhere. В самом Париже, если не ошибаюсь, где-то 100-150 семей, по всей Франции еще 2-3 раза, наверное, больше. Очень много здесь наших людей, очень много сотрудников российских спецслужб, даже вот на уровне наших представителей, скажем так. Bakayev told us the French were interested in Chechen claims that the Russians were using influence from Soviet times to employ Arab extremists to their own ends.
естественно, в арабском мире, простом, скажем, в арабском мире очень сильно симпатизирует Чечне. И вот присылаю в Чечню кого-то из своих агентов. Стоит этому человеку побывать в Чечне, просто побывать в Чечне. Когда этот человек уже едет обратно, неважно какую арабскую страну, он автоматически становится лидером. Или как минимум заместителем лидера. И тем самым под контроль российских спецслужб именно вот эта организация, из-за одного человека под их контроль попадает целая организация. И представь себе, если 10 человек, которые побывали в Чечне, идут 10 стран арабских, и 10 организаций они могут контролировать. Там вот такая ситуация там есть. Это правда. К сожалению, это правда. Six months later, events in Beslan would lose the Chechens much of the support they had around the world. Around 1,000 people were held in the school, and the hostage-takers demanded an end to the war in Chechnya. President Putin made clear that he now saw the Chechen war as part of the global war on terror. Вот господин Бен Ладен, допустим, уже, по-моему, дважды предлагает Европе перемирие, так называемое, в обмен на вывод войск из Ирака. Ведь никто даже не думает о том, чтобы вступать с ним в переговоры. Почему? Потому что весь цивилизованный мир считает, что средства, которыми пользуется господин Бен Ладен и его организации, таковы, что не дают людям сегодняшнего цивилизованного мира обсуждать с ним какие бы то ни было вопросы. Значит, все-таки существуют такие люди, с которыми не ведут переговоров. The dispatches team sent questions about Beslan to Aslan Mashadov, the independence leader in hiding. We received an audio cassette in reply. Не снимая ответственности с тех людей, которые взяли в заложники детей в школе Беслан, не в свое оправдывание, я бы хотел сказать правду. И, по-моему, главная причина – это продолжающаяся человеконенавистническая, варварская политика России на Кавказе. Вторая причина – продолжающаяся война в Чечне. Война, которая не имеет аналога по своей жестокости. Последние 5 лет все чеченские дети, весь народ Чечни находится в заложниках. И они испытывают на себя государственный терроризм со стороны России. In the chaotic and tragic climax, over 330 people, mostly children, died. But many Chechens could find little sympathy for the victims. Я вообще про Беслан и говорить не хочу. Это Беслан в Чечне каждый день у нас. Кто их расстреливал? Кто с танков расстреливал? Кто с вертолетов расстреливал? Что у него внутри были танки и вертолеты, что ли? Или ПТР? Огнеметы, они сами себя внутри огнемета применяли, что ли? Потому что они кричали, вот кассеты, была брошена кассета, на кассете ничего не было. А на кассете же были требования, давайте остановите войну. Для меня это Беслан. Эти Беслан в Чечне каждый день. Какая разница? Что ты в школу загнал, что тебя в собственном доме убивают. Эти же русские в Беслане убивали, эти же русские в Чечне убивают. В каждом доме. Что для меня это, знаете, мало волнует. Знаете почему? Потому что самих россиян это мало волнует. Поэтому меня тоже Беслан мало волнует. Меня больше Чечня волнует. Что в Чечне, что в Беслане, какая разница? Что бесланские дети лучше, чем чеченские, или чеченские лучше, чем бесланские?
Вот такое мнение у меня подписано. This spring, on the anniversary of the end of the Second World War, dispatches returned to Grozny. As always, the Russians controlled all access to Chechnya. We were taken to a ceremony on the first anniversary of the blowing up of the pro-Moscow president, Ahmed Kadyrov. A ceremony that was not publicly announced and took place a day early for security reasons. Fountains were turned on in a town where most people have no running water. All filming is done under the watchful eye of soldiers. The Russian message is that Chechens are running their own affairs and that the Republic is trying to get back to normal. Yet a recent Human Rights Watch report stated that 1,700 people had disappeared during 2004, and that extrajudicial killings are commonplace. Requests for official interviews with the pro-Moscow Chechen government were not answered. So dispatches once again set out to make their own contact with the resistance. Знаешь секрет крепкого чая? Это не про это. Побольше заварки. We were taken somewhere high in the mountains to meet a group of field commanders, including Alman Bakayev, the man we had met in Paris. He had returned to organize small groups to attack government military posts. Юдовый сейчас, ал! Можно бить вверх, а? У меня какая ситуация? Так, в 2001 году. Это самые мои близкие, вот это троюродный брат. Это старый АТГ есть перекрест. Там на машине куда-то ехали, поймали, расстреляли, там закопали. Вот старых АТГ люди нашли, там где-то у кого-то документ нашли, принесли, похоронили. В 2002 году. Его младший брат, это мой троюродный брат. Забрали, до сих пор не знаю, где он.
Через 2 месяца после этого моего старшего брата забрали. Уже 3-й год я не знаю, где он. Не можем нигде найти. В прошлом году, позапрошлом, да, двоюродным брата старшего тоже. Поймали прямо в городе, с дома забрали тоже. Через 3 дня нашли труп, похоронили. Остался один брат и один двоюродный брат. Больше никого не осталось там. Всех перестреляли, забрали. Такая ситуация. Полгода назад вот эти есть национал-предатели, как мы называем, двоюродного брата забрали, это тоже мертвым подкинули. Ну, дядя тоже от этого умер в личном плане. Такие движения. Вот с одного села, где я живу, последние полгода, 18, да, сейчас уже 19 даже человек убили, вот из-за того, что в прошлую войну они принимали участие. Те это ребята, которые были со мной. Где-то с одного вот старых атагов больше 20 человек. За полгода последнее, я говорю. До того дошло, что жену и 2-3-месячного ребенка забрали. Отец старый, 70-80 лет. Отцов забирают. Вообще